Hello, good morning to everyone. Today we will discuss our examples in the topic. Our running topic is trigonometry part first. Trigonometry part first here and we are discussing examples related with trigonometry part first. Okay, now take one example. Find sines of following find the sines of following. Number 1, tan 150 degree. This is example number 1. Number 2, sec 430 degree. Number 3, sin 225 degree. Okay, so this is example of type first. Okay, up to this step we have completed all basic concepts in trigonometry. Now we are discussing how to solve problems, how to solve examples in the trigonometry. And now type first is, we are discussing type first. What is the, find the sines of following trigonometric function. First is given tan 155, sorry, here tan of 150. Look here, solution, here the angle is 150 and we know 150 degree lies in which quadrant. If we consider here, look here, this is x-axis, I am writing here, this is our x-axis, this is y-axis, and origin here 150 degree like this, angle is here, XOA is 150 degree, let angle XOA equal to what? 150 degree. So 150 degree means this is a standard angle. This is a standard angle and the terminal ray lies in a second quadrant. Terminal ray lies in a second quadrant means angle lies in a second quadrant. Okay, angle lies in second quadrant. In second quadrant, you know, according to our ASTC rule, look here, ASTC. In first quadrant all ratios are positive, second quadrant sin and cosec are positive, in third tan and cot are positive, here cos and sec are positive. Here 150 degree lies in the second quadrant, here 150 degree, 90 degree less than, here 150 degree less than what? 180 degree. From this we can say 150 degree lies in a second quadrant, therefore 150 degree lies in second quadrant, lies in a second quadrant, therefore tan 150 is negative. Tan 150 degree is negative because in second quadrant sin is a positive, cosec is a positive and other ratios are negative. Using same concept we can find the results of other three. Sec 40. Now let us discuss our example number second one, sec 430. You know, means first find angle 430. Here 430
we can write it as 360 plus what? Plus how much? So subtract 360 from this. So 0, 70 degree more means, look here, means 1 hour. 1 hour means what? Complete one rotation plus 70 degree more. So diagram will be like this: x-axis, y-axis, one rotation plus 70 degree more. So this angle this, that is angle XOA equal to what? 430 degree. Here this 70 degree lies in what? Our first quadrant. Therefore 430 degree lies in first quadrant. And we all know in first quadrant what? All ratios are positive. Therefore sec of 430 degree is what? Positive. This is positive in first quadrant. Now example number 3rd. Similar, sine of what? 225. And for the solution, look here, 225, obviously 225 degree lies in a third quadrant. Here 180 degree less than 225 degree less than what? 270 degree. So we can say 225 lies in third quadrant. And in third quadrant, tan and cot ratios are positive, other ratios are what? Negative. Therefore sine 225 degree is what? Negative. And all the answers are based on this ASTC rule. Okay, लक्षात आलं का? सिंपल काय करा, 150 डिग्री लगेच कळतं आहे 0 डिग्रीपासून 90 आणि इकडं 180च्या दरम्यान असणार आहे. दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साईन आणि कोसेक रेशोज पॉझिटिव्ह असतात, पण विचारला आहे टॅन, तो निगेटिव्ह असणार आहे. सांगून झालं, लिहायचं कसं? तर अकॉर्डिंग टू दिस. दुसरा प्रश्न बघा, 430 इथून इथपर्यंत एक रोटेशनला म्हणतात 360. अजून पुढं जावंच लागेल ना, किती जावं लागेल ते आपण सांगितलं, 70 डिग्री जावं लागेल. 360 आणि पुढं 70 म्हणजे क्वाड्रंट पहिला आला. आणि पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये सेक कसा असतो? पॉझिटिव्ह. सेकच नाही, सगळेच रेशो पॉझिटिव्ह असतात. साईन ऑफ 225 कुठं गेलं बघा? साईन 25. यस, डायग्रॅमची गरज नाही, लगेच इथं मी डायग्रॅम तुमच्या लक्षात येण्यासाठी काढली, काय गरज नाही. साईन ऑफ 225 225 डिग्री क्वाड्रंट तिसऱ्यामध्ये असतं. हे सगळे तुम्हाला रूल्स माहीत आहेत. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इथं 270, 180पेक्षा जास्त आणि याच्या दरम्यानच असणार आहे. क्वाड्रंट थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह आणि बाकी सगळे कसे असतात? निगेटिव्ह. मग हे आपलं साईन दिलेलं आहे, हे निगेटिव्ह असणार आहे. तर मी जरा बाजूला सरकतो. तुम्ही काय करा की हे सगळं स्क्रीनशॉट काढा आणि हे स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल किंवा या टाईपची जी प्रश्न असतात, हे प्रश्न तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहेत, टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा आहेत. या टाईपचा कुठलाही प्रश्न जरी असला तरी तुम्ही याच प्रकारे याचं उत्तर देता यायला पाहिजे. ओके, आता हे झाल्यानंतर आता तुम्ही स्क्रीनशॉट काढलेला असेल असं म्हणूया. आता हे जे प्रश्न दिसत आहेत ह्यामध्ये तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये, बोर्डच्या टेक्स्टबुकमध्ये कुठले प्रश्न आहेत त्याच्याविषयी जर आपण विचार केला तर आता जे तुम्हाला 225 दिसतंय बघा, 225 पुन्हा 430 पुन्हा 150, त्याच्याऐवजी tan 380
इथं बघा 380 दिलेला आहे. हा तुमच्या टेक्स्टबुकमधला पहिला प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर कॉट 230 हियर कॉट ऑफ 230 आणि लास्ट हियर सेक 460 डिग्री. हे मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे. होमवर्कसाठी हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करायचे आहे. टेक्स्टबुकच्या मध्ये आहेतच, पण तुम्ही होमवर्कमध्ये हे सॉल्व करा. इझी आहेत. तुम्ही थोडासा विचार करा. गडबड करून काही चालणार नाही, कारण ट्रिग्नॉमेट्रीचे एक्झाम्पल अवघड असतात अशी बी काही लोकांना भीती वाटते. काही गरज नाही. बघा टॅन दिलं आहे. विचार का 380 म्हणजे काय हो? एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस आठवा ना. एक रोटेशन प्लस पुढं जावं लागते. किती जायला लागेल? मी या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहायचं त्याच्याविषयी जरा आपण बघूयात. इथं टॅन किती आहे? 380. आपण काय करूया, इथं 380चा विचार करूया. आता 380 डिग्री जी आहे, सो वी कॅन राईट 360 डिग्री प्लस वॉट 20 डिग्री. 380 म्हणजे काय? 1 रोटेशन प्लस रिमेनिंग 20 डिग्री. 1 रोटेशन म्हणजे जर डायग्राम काढायचा प्रयत्न केला तर असेच येणार ना. एक रोटेशन प्लस इथं म्हणजे अशा रीतीनं अँगल XOA इक्वल टू असणार आहे. दॅट इज अँगल XOA इक्वल टू वॉट 380 डिग्री. आणि मग 380 डिग्री कसा असणार आहे? 360 डिग्री लेस दॅन 380 डिग्री लेस दॅन काय 450. आणि मग तुम्ही सांगू शकता 380 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. देअरफॉर 380 डिग्री लाइज इन व्हॉट फर्स्ट क्वाड्रंट. याचा अर्थ असा tan 380 is what? Is positive. Is a positive. आपल्याला सांगितलं आहे की स्टेट द साइन ऑफ, फाइंड द साइन ऑफ, किंवा इथं स्टेट द साइन ऑफ, स्टेट द साइन ऑफ फॉलोइंग. तर तुम्ही रिमेनिंग, आता हे होमवर्कला जरी सांगितले असलं तर पहिलं मी सॉल्व करून दिलेलं आहे. रिमेनिंग 2 एक्झाम्पल्स तुम्ही होमवर्कला व्यवस्थित करणार आहे. बरोबर आहे. आता मी काय वेगळी एक्झाम्पल घेतो. हा आत्ताचा जो प्रकार झाला, दिस इज टाईप फर्स्ट. लेट अस डिस्कस टाईप सेकंड. कुठला टाईप असणार आहे की जो 10th स्टँडर्डमध्ये स्कूल लेवलला तुम्हाला झालेला होता. फाइंड the value of the following. Number 1, sin 30 degree here plus sin 30 degree plus cos 60 degree plus sin 180 degree. This is example number 1. हे आपण आता इथं सॉल्व करणार आहे. तुम्हाला याचा अर्थ माहिती आहे, ह्याच्या व्हॅल्यू तुमच्या पाठ पाहिजेत. बघा हियर काय काय व्हॅल्यू पाहिजेत. साइन 30ची व्हॅल्यू सगळ्यांना माहीत आहे, हाफ. अजून कॉस 60 ते सुद्धा हाफच असते. आणि साइन 180 अडवलं आहे का? तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं आहे एक्स ॲक्सिसवरील कुठलाही अँगल असू द्या, साइन कसा असतो 0. त्यामुळे तुम्हाला पाठ करायची गरजच नाही हो. 180 मग कसं उत्तर करायचं काही गरज नाही. इथं 0 डिग्री. नाव ज्याचा आन्सर काढायचा आहे ते बघा
साईन 30 डिग्री प्लस कॉस किती आहे 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ वॉट 180 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस पुन्हा 1/2 प्लस 0 हाफ प्लस हाफ. हाफला काय म्हणतात अर्धा आणि याला अर्धा 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 काय फुल म्हणजे 1. इट इज 1 आणि अशा रीतीने याचं आन्सर तुमचं काय असणार आहे 1 असणार आहे. लक्षात आलं का? येस. आता हाच प्रश्न वेगळ्या प्रकारे करा. हा प्रश्न झाल्यानंतर बघा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. द व्हॅल्यू ऑफ साईन 30 इंटू कॉस 30 इंटू साईन 180. मी काय केलं आहे असंच एक्झाम्पल इथं घेतलं आहे. ह्याच्यामध्ये प्लस प्लस साईन होतं त्याच्याऐवजी मी मल्टिप्लिकेशन साईन वापरलेला आहे आणि ऑप्शन्स इथं लिहिलेले आहेत. मग हा पहिला प्रश्न झालेला आहे. दुसरा प्रश्न मी इथं लिहिणार आहे tan 30 इंटू tan 180 इंटू साइन 1125 डिग्री इंटू tan ऑफ वॉट 45. आणि याचे ऑप्शन्स बघा 1/2 दुसरा 1/√3 तिसरा 0 आणि चौथा असणार आहे √3. आता ते 2 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन तयार केले. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आता मी इथं लिहिलं ॲज अ थेअरीमध्ये या पद्धतीनं आन्सर्स पाठ पाहिजेत. ओके ठीक आहे. पण जरा आता इथं पहिला ऑप्शन चेक केला तर काय लक्षात येते बघा बरं जरा आपण की ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे ह्या सगळ्याची. साईन 30 कॉस 30 साईन 180. आता ह्या प्रश्न जरा व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. मी तुम्हाला विचार करा वेळ देतोय आणि हा जो विचार करा वेळ दिला तर त्या वेळेमध्ये तुम्ही काय करायचं आहे की या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला व्यवस्थित येतंय की नाही त्याचा जरा विचार करा. सोपा प्रश्न आहे. विचार केला असेल आपण त्याचं आता डिस्कशन करूया. बघा बरं इथं मी काय केलं आहे असे प्रश्न. आता इथं मी सेकंड प्रश्न आहे ना मी काय करतो इथं मल्टिप्लाय लिहितो इथं मल्टिप्लाय लिहितो व्हॅल्यू ॲज इट इज मल्टिप्लाय मल्टिप्लाय. बघा बरं अहो या ग्रुपमध्ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू हे काय 0 असणार. सगळं उत्तर काय येणार आहे आन्सर इज 0. टोटल आन्सर 0 आणि याचं करेक्ट आन्सर डी ऑप्शन्स असणार आहे. बरोबर आहे. हे तुम्हाला ॲज अ युनिट टेस्टला विचारलं की रिटर्न एक्झाम अशी लिहिली पाहिजे. पण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत जरा थोडा विचार करा. मल्टिप्लिकेशन असलं ना तर आणि सगळ्या टर्ममध्ये उत्तर कमी मिळतं कोणतरी 0 आहे का बघायचं. बघा मला सांगा या सगळ्या ग्रुपमध्ये दिस इज ओनली 1 टर्म आणि 1 टर्ममध्ये साईन 180 व्हॅल्यू काय असते 0. 0 मल्टिप्लाय बाय ऑल अदर टोटल 0च येणार आहे. त्यामुळे हे सॉल्व करायची सुद्धा असं गरज नाही. हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचं आन्सर या पद्धतीनं द्यायचं आहे. सगळ्यात इझी आणि सोपा असा प्रकार आहे. आता दुसरा प्रश्न बघा. tan 30 tan 180 साईन 1125 बघा tan 45. हे सगळं ठीक आहे. आत्ता सांगितलेलं टेक्निक वापरा. सगळीकडे मल्टिप्लिकेशन बघा या दोन्ही टर्ममध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन आहे. इथं मल्टिप्लिकेशन साईन आहे इथं मल्टिप्लिकेशन साईन आहे. सगळीकडे प्रॉडक्ट आहे पण या सगळ्या ग्रुपमध्ये कोणतरी 0 आहे का बघा. तुम्हाला आठवते का साईन 180 साईन 0 0 साईन 180 सुद्धा 0. एक्स ॲक्सिसवरील अँगलसाठी कोण कोण 0 असतं. साईनचे सगळे रेशो 0 असतात सगळे अँगल आणि टॅनचे टॅन 180 काय असतं 0. 0 मल्टिप्लाय बाय ऑल अदर टर्म्स आन्सर इज 0. आणि अशा रीतीनं या सी ऑप्शन याचं उत्तर तयार झालेलं आहे. समजलं का. एवढ्या सोप्या प्रकारे आपण इथं उत्तर तुम्ही सांगू शकता. आता मी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन नंबर 3 तयार करतोय. आता बघा मी द व्हॅल्यू ऑफ असं लिहितो. द व्हॅल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री
into cos 2 degree into cos 3 degree into cos 4 degree into असं करत 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 into cos 150 degree is equal to पहिला ऑप्शन 1, दुसरा ऑप्शन आपण बी ऑप्शन घेऊया 0, तिसरा ऑप्शन घ्या 1/√2 आणि चौथा ऑप्शन √3/2. पुन्हा सांगितलं टेस्ट टेक्निक. साइन 1 डिग्रीची व्हॅल्यू तुम्हाला पाठ आहे का पाठ? नाही आहे. साइन कॉस 2 डिग्रीची माहिती आहे का? नाही. 3 डिग्रीची माहिती आहे का? असेल व्हॅल्यू त्या लॉग टेबलमध्ये असतील त्या व्हॅल्यू. पण काय का असं ना, काय ठराविक व्हॅल्यू तरी पाठ आहेत तुमच्या. कुठल्या बरं सांगा? यास बघा, साइन कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री हा करत 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 कुठंपर्यंत गेला आहे? 150 150. या सगळ्या ग्रुपमध्ये मला सांगा, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री असं करत करत या लास्ट सम कुठली आहे? कॉस 150. या सगळ्या ग्रुपमध्ये मध्ये कुठंतरी कॉस 90 येणार आहे ना. आणि आठवते का आपण हे ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन काढलेला होता, किंवा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स काढले शोधून. ते कॉसच्या बाबतीत कॉस 90 काय असतं? अहो कॉस 90 0 आहे. या सगळ्या 0 मल्टिप्लाय बाय इकडच्या टर्म्स इकडच्या टर्म, टोटल आन्सर इज 0 आणि आन्सर इज हिअर बी. काही घाबरायची गरज नाही. म्हणजे थोडक्यात काय, ट्रिग्नॉमेट्रीचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व करताना तुमचं बेसिक नॉलेज निश्चितच उपयोगी पडतोय. म्हणून आपण सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये काय केलं आहे, आपण सगळे ह्याच्या अगोदरचे व्हिडिओज सगळे थेरी पार्टवर कंप्लीट केले, की जेणेकरून त्याचा प्रत्येक कन्सेप्ट इथं उत्तर देण्यासाठी आपण वापरत आहोत. हाच तरी ट्रिग्नॉमेट्रीचं वैशिष्ट्य आहे. लक्षात आलं? आणि अशा रीतीने आपण हा मल्टिपल चॉईस इथं क्वेश्चन तयार करताना काहीच अडचण येत नाही. आणि त्याचं उत्तर कसं द्यायचं हे सुद्धा आपण इथं बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. आता मी काय करणार आहे, पुढचा प्रश्न इथं घेणार आहे बघा. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0. आता फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, मी ऑप्शन्स वगैरे दिलेले नाहीत, तुम्हाला ऑप्शन तयार करता यायला पाहिजे. इझी वन. मला सांगा कोसेक 45 व्हॅल्यू किती असते? √2 प्लस कॉट 45 1 प्लस tan 0 आता सांगितलं 0. मग राहणार काय सांगा बरं? फक्त इथं एवढंच उत्तर राहणार आहे, √2 प्लस 1 एवढंच राहणार आहे. लक्षात आलं का? आणि अशा रीतीनं तुम्हाला इथं काय प्रॉडक्ट वगैरे काय नाही आहे, ॲडिशन आहे, त्यामुळं याचं उत्तर एवढंच इथं असणार आहे. ओके. आता याच्या पुढचा प्रश्न आपण सोडूया. स्टेट द साइन ऑफ, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्टेट द साइन्स ऑफ cos 4 radian and cos 4 degree, 4 radian 4 degree. Which of these two functions, हे सगळे फंक्शन्सच आहेत, फंक्शन्स इज ग्रेटर. जरा व्यवस्थित समजावून घ्या. इथं मी लिहितो कॉस ऑफ काय 4 रेडियन आणि इथं लिहितो कॉस ऑफ काय 4 डिग्री. आपला पहिला प्रश्न आहे स्टेट द साइन्स ऑफ. आता एखाद्याला प्लस साईन असणं मायनस साईन कशावर अवलंबून आहे? तो अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. मला सांगा, हा पहिला पार्ट तोपर्यंत ठेवूया बाजूला. दुसऱ्या पार्टमध्ये सांगा बरं. हियर 4 डिग्री लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, बरोबर का?
लाईज इन वॉट फर्स्ट क्वाड्रंट. देअरफॉर आणि पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये सगळे रेशो पॉझिटिव्ह. देअरफॉर कॉस ऑफ 4 डिग्री इज वॉट पॉझिटिव्ह. कॉस ऑफ 4 डिग्री इज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, ह्याचं उत्तर तयार झालं. आता त्याची विच फंक्शन इज ग्रेटर त्याची व्हॅल्यू आपण नंतर देऊया. आता इथं बघा कॉस ऑफ 4 रेडियन. आता इथं 4 रेडियनचा विचार करा. आपणाला 1 रेडियनचा अर्थ माहीत आहे. बघा बरं, 1 रेडियन वी नो दॅट what is value of 1 radian. 1 radian equal to what? 180 upon पाय काय असणार आहे, हे डिग्री असणार आहे. आणि तुम्हाला आठवत आहे का, याचं मी सुरुवातीच्या अँगल्स आणि मेजरमेंट इथं मी सांगितलेलं होतं. 180ला 22/7 इथं डिवाईड करायचं आहे. आणि 1 रेडियन इज इक्वॅलंट विथ 57 डिग्री आणि पुढं काहीतरी मिनिट, पुढं काहीतरी सेकंड असं मी सांगितलेलं होतं. मग जवळपास 57 दिस इज इक्वॅलन्स विथ वॉट 57 डिग्री आणि काहीतरी मिनिट आहे. पण इथं 4 रेडियन आहे. 1 रेडियनला जर 57 डिग्री असेल तर 4 रेडियनला काय येणार आहे, 57 × 4 करा ना. क्वाड्रंट तिसरा जाणार, 7 × 21 बरोबर आहे. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये जाणार आहे. आणि तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस कसा असतो, निगेटिव्ह. झालं सायन्स काय, कॉस 4 रेडियनची व्हॅल्यू इथं निगेटिव्ह इथं येणार आहे. म्हणजे इथं आपण हे झालं. देअरफॉर 4 रेडियन इक्वल टू 4 × 180 डिवाइड बाय इथं 22/7 इथं आपण डिग्री म्हणूया. आणि हे जवळपास 229 1/11 हे डिग्री म्हणजे 229. क्वाड्रंट कुठला, थर्ड. देअरफॉर 4 रेडियन लाईज इन 4 रेडियन लाईज इन वॉट थर्ड क्वाड्रंट. आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस कसा, निगेटिव्ह. देअरफॉर कॉस ऑफ 4 रेडियन इज वॉट निगेटिव्ह. याला नंबर 1 देऊया, याला नंबर 2 देऊया. आत्ता जरा थोडा विचार करा. आपल्या एका प्रश्नाचं आन्सर तयार झालेलं आहे. कुठलं, स्टेट द सायन्स ऑफ दिस. सायन्स सांगून झाले, त्याला चिन्ह कुठं असणार आहेत, कसे असणार आहेत ते तुम्हाला सांगितलं. अजून काय सांगितले, विच ऑफ दिस रेशो इज ग्रेटर फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. मला सांगा 1 आणि 2 वरून तुम्ही काय कन्क्लुजन काढू शकता. हा निगेटिव्ह ना हा पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह नंबर मोठे का निगेटिव्ह नंबर मोठे असतात, अर्थातच पॉझिटिव्ह नंबर. देअरफॉर वी कॅन से ॲज अ कॉस ऑफ 4 डिग्री इज ग्रेटर दॅन कॉस ऑफ 4 रेडियन. आणि इथं आपल्या प्रश्नाचं उत्तर तयार झालं आहे. मी इथं बाजूला सरकतो, तुम्ही काय करा, हा जो पार्ट आहे ॲज अ स्क्रीनशॉट म्हणून तुम्ही इथं बाजूला काढू शकता. बरोबर आहे. अतिशय सोपा असा प्रश्न आहे, पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न मी सांगितलेला होता. स्क्रीनशॉट याचा तुम्ही काढलेला असेल. आता हा झाल्यानंतर एक प्रकार अजून इथं आपण पूर्ण करणार आहोत. बघा, सगळ्यात आजचा पहिला पाठ पूर्ण होतो आहे की जेणेकरून तुमच्या टेक्स्टबुकमधले जे एक्झरसाईज आहे तो एक एक्झरसाईज आपण या एक्झाम्पलवर आधारित आहे. तो तुम्ही हा व्हिडिओ झाल्यानंतर टेक्स्टबुक रेफर करा. तुम्हाला असल्या प्रश्नांची उत्तरं, ह्याच नव्हे अनेक प्रश्नांची उत्तरं देता येतील. पुढं म्हणूया, स्टेट द क्वाड्रंट. State the quadrant in which theta lies. If condition number 1, sin of theta less than 0, ether tan of theta greater than 0. Number 2, cos of theta less than 0,
tan of theta greater than 0. आता या प्रश्नांची आन्सर आपल्याला द्यायची आहेत. बघा, पहिल्यांदा प्रश्न बघून आता या प्रश्न कसं द्यायचं उत्तर, काही घाबरायचं गरज नाही. तुम्ही सगळे व्हिडिओज व्यवस्थित बघितलेले आहेत. आणि इथं बघा जरा, हा 0 π/2 पाय, इथं 3 π/2 असतं आणि इथं काय असतं 2 पाय. हा क्वाड्रंट पहिला ASTC. इथं ऑल रेशोज आर पॉझिटिव्ह. इथं लिहितो साइन अँड कोसेक, इथं टॅन अँड कॉट दोन्ही जण पॉझिटिव्ह. इथं कॉस आणि काय सेक, हे दोन रेशो तसे कसे असतात, पॉझिटिव्ह असणार आहे. आलं लक्षात. आता पहिल्या प्रश्नाकडे वळूया. काय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे बघा बरं. साइन थीटा 0 टॅन थीटा, साइन थीटा लेस दॅन 0 टॅन थीटा ग्रेटर दॅन 0. ह्याचा अर्थ कळाला का हो? साइन हा निगेटिव्ह, ऑल व्हॅल्यूज ऑफ साइन थीटा लेस दॅन 0. म्हणजे साइन निगेटिव्ह कुठं असतो, वापरायचं साइन निगेटिव्ह. इथं आणि इथं क्वाड्रंट तिसरा आणि क्वाड्रंट चौथा, हेच इथे लिहिलं पाहिजे. देअरफॉर थीटा लाइज इन व्हॉट, थर्ड और व्हॉट, फोर्थ क्वाड्रंट. याला नंबर फर्स्ट देतो. आता इथं टॅन पॉझिटिव्ह, ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ टॅन ग्रेटर दॅन 0. दॅट इज टॅन पॉझिटिव्ह कुठं असतो, इथं बघा बरं, इथं ऑलमध्ये असणार आणि इथं पहिला आणि तिसरा. देअरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रंट. याला नंबर मी 2 देतो. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड, बघा फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड, या पहिल्या आणि 2 वरून कॉमन काय दिसतंय बघा बरं. इथं बघा थर्ड दिसतंय, इथं बी थर्ड दिसतंय. याचा अर्थ 2 हे वेगळे टर्म्स कुठली कॉमन कंडिशन सॅटिस्फाय करतात ते आन्सर. देअरफॉर थीटा लाइज इन व्हॉट, थर्ड क्वाड्रंट. तुमच्या युनिट टेस्टला जर प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर तुम्ही असं लिहिलं पाहिजे जे दिसतंय तसं. आणि हा जर प्रश्न CETला विचारला तर त्याचं उत्तर काय, इन वेज क्वाड्रंट थीटा लाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. मग याचं उत्तर मी सांगतो तसं करा. असा इथं हात ठेवा. साइन निगेटिव्ह म्हटलं की क्वाड्रंट तिसरा आणि चौथा, फक्त 3 ऑब्लिक 4 लिहा. टॅन पॉझिटिव्ह पहिला आणि तिसरा, काय कॉमन दिसते, तिसरा फिनिश. तिसरा मी थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे. किती कमी वेळेत उत्तर झालं सांगा बरं. आता मी काय करतोय, हा जो राहिलेला प्रश्न आहे तो तुमच्यासाठी मी होमवर्क देणार आहे. तुम्ही हे कसं लिहायचं तुमच्या आता लक्षात आलं असेल, तसंच लिहायचं आहे. फक्त CET पद्धतीने पटकन मी उत्तर बी सांगून टाकतो. हाऊ टू राईट तुम्ही प्रॅक्टिस करा. बघा, कॉस निगेटिव्ह सांगा पटकन, दुसरा आणि तिसरा क्वाड्रंट. टॅन हा पॉझिटिव्ह, पहिला आणि तिसरा. काय कॉमन दिसतंय, तिसरा. येस, देअरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. आणि अशा रीतीनं आपण काय केलं आहे, या प्रश्नांचे उत्तर आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. समजलं. तर आत्तापर्यंत हा टॉपिक पूर्ण केलेला आहे ॲज अ थेरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू. या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं आहे, प्रत्यक्ष एक्झाम्पल सोडवायची कशी. आत्तापर्यंत प्रत्येक व्हिडिओ ऐकत असताना हाऊ टू सॉल्व एक्झाम्पल, कारण टेक्स्टबुक उघडलं कारण आपलं मॅथमॅटिक्स प्रत्येक पेजवरती प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेमनं भरलेलं आपलं पुस्तक आहे. मग एक एक्झाम्पल सोडवलं, 2 एक्झाम्पल, सगळे एक्झाम्पल्सच्या हे एक्झाम, प्रत्येक एक्झाम्पल्स. तुम्हाला माहीत आहे, एखाद्या जंगलात गेल्यानंतर, जंगल नावच जंगल दिलं आहे की फॉरेस्ट असणार आहे, प्रत्येक ठिकाणी झाडं असणार आहेत. आपल्या गणिताचं एक मोठं जंगलच आहे. प्रत्येक एक्झाम्पल म्हणजे विशिष्ट प्रकारचं असं झाड आहे. वेगळ्या प्रकारचे जसं जंगलामध्ये झाडांचे प्रकार असतात तसं इथं सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले एक्झाम्पल्स आहेत. तर जंगलात गेल्यानंतर प्रत्येक झाड बघ, हां हे आंब्याचं झाड, हे जांभळाचं झाड, हे नारळाचं झाड, हे जसं कळतं तसं गणितामध्ये काय, हा प्रकार पहिला, हा दुसरा, हा तिसरा, हा चौथा. पटकन ज्यावेळेस जमतेल त्या कन्फ्युजन अजिबात होत नाही.
म्हणून मी काय केलं, अगोदर सगळा थेरी पार्ट समजावून सांगितलेला आहे आणि आत्ता 1 बाय 1 आपण एक्झाम्पल घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. तर तुम्ही आत्ता काय करायचं की ॲज अ होमवर्क म्हणून काय सिलेक्टेड एक्झाम्पल दिले आहेत, पण तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ते एक्झरसाईज काढा. 2.1 एक्झरसाईज किंवा 2.2 बघा, या टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला तिथं बघायला मिळतील. फक्त मिळतील नव्हे, सोडवा. ॲक्च्युली सोडवत असताना मग काय तुम्हाला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू जमत नाहीत ते तुमचं तुम्हाला कळेल, अरे बाबा ह्याची व्हॅल्यू मला अजून जमत नाही. आणि मग जमत नाही कधी कळालं, तुम्ही प्रयत्न केला म्हणून कळालं. प्रयत्नच केले नाही तर व्हॅल्यू पाठ आहेत की कळणार कोण, कसं? तर त्यामुळं हे अगोदर असे प्रिपरेशन करा आणि असं केल्यामुळं हळूहळू तुम्हाला ह्याच्यातलं व्यवस्थित कमांड मिळवता येईल. या गणितावर प्रभुत्व मिळवायचं असेल, प्रयत्न सोडायचे नाहीत. ते इथं आपण थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये ह्याच्या टाईपपेक्षा थोडीशी वेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपण घेऊन येणार आहे. निश्चित पुढचा व्हिडिओ बघा. इथं थांबतोय.